ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम. हे झालं ना आपलं सगळं. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So process cycle completed. So isothermal process, isobaric process. This is also we have, I think, completed in Yes, previous lectures. yes. Then quasi-static process, I think remaining. Sir, हे start करायचं. Start करायचं ना. ठीक आहे. हाँ, sir. So we have now how many participants? 45 participants. Again, participants are joining very slowly. If it is offline class, then I will keep them out. But it is not in my hand now. Okay. So ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. तर आपण बघतो आहे क्वासी-स्टॅटिक प्रोसेस. याच्या अगोदर आपण स्मॉल रिव्हिजन घेऊ छोटीशी, म्हणजे आपण त्या फेज मध्ये जातो स्टडीच्या, म्हणजे काय आपण शिकलो त्याच्यापासून पुढे समजायला आपलं थोडंसं सोपं जातं. तर याच्या अगोदर आपण बघितलं की स्टेट म्हणजे काय असते, इक्विलिब्रियम स्टेट म्हणजे लगेच सांगतो. हॅलो, हे बघा, सर्वांना आता एक लिंक आली आहे, बरोबर? Yes, sir. तर त्या लिंक वरती क्लिक करायचं आहे तुम्ही, आणि त्याच्यामध्ये जी इन्फॉर्मेशन आहे ती सगळी भरायची. मॅडमने मला वाटतं तुम्हाला डिटेल्स दिले त्याच्यामध्ये. Yes. तर सर, ते त्याच्यामध्ये युटीआर नंबरचे इथं काय टाकायचं? कुठं युटीआर नंबर आलाय. युटीआर नंबर जिथं आलाय तिथं बँकेचं नाव टाकायचं ना. युटीआर नंबर असतो की तुमचा, तुम्ही जे ट्रान्झॅक्शन केलंय ना, सर कॉलेजमध्ये येऊन भरलेली कॉलेजमध्ये येऊन भरले असेल तर ह्याची लिस्ट टाका ना. एक मिनिट मॅडम सांग. 57 students are there. So in previous lecture, okay, we have started. We have seen what is mean by equilibrium condition, what is mean by state of a system. Then there are different types of the equilibrium conditions. That is the thermal equilibrium, mechanical equilibrium, then phase equilibrium, and the chemical equilibrium. Then we have studied what is mean by
process, what is mean by path. Then we have studied what is mean by what we can say cycle, and what is the, then we have studied the isothermal process. Okay, in process, isothermal process, isobaric process, isochoric process. These are the different processes. When temperature remain constant in the process, then such type of processes is called as the isothermal process. And when pressure remains constant during the process, then such type of process is called as the isobaric process. And when volume remains constant, then such type of process is called as the isochoric process. Okay. So next is the quasi-static process. Now see here, I will explain here very slowly, so you will understand. Now I'll draw, this is the diagram, but I again draw here one more diagram. So suppose same system is here. I have to change the chalk. Suppose this is the system, and these are the stopper here, and this is the piston, and this is suppose gas. This is the gas. Okay. Now here some pressure is there and some volume is there. PV, we can say PV. Whenever weight of 1 kg, if I put on this one 1 kg, एक example घेतोय बरं का मी, 1 kg असलं पाहिजे असं काय ना, 1 kg. So what will happen? याच्यावरती मी 1 kg चं वेट ठेवलंय पिस्टन वरती, तर काय होईल इथं? कोण सांगेल काय? गॅस कंप्रेस होईल. गॅस कॉम्प्रेस होईल. पिस्टन मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. बरोबर आहे, म्हणजे त्याच्या प्रेशर मध्ये चेंज होईल. प्रेशर वाढेल, व्हॉल्यूम कमी होईल. प्रेशर वाढेल, व्हॉल्यूम कमी होईल. करेक्ट. म्हणजे जर या ठिकाणी पहिल्या सुरुवातीला वेट ठेवण्याच्या अगोदर या ठिकाणी सिस्टम होती, त्याच्यानंतर मी याच्यावरती सराउंडिंगने सिस्टमवरती वर्क केलं, म्हणजे त्याच्यावरती मी 1 किलो वजन ठेवलं, तर प्रेशर इन्क्रीज होत जाईल आणि व्हॉल्यूम काय होत जाईल? डिक्रीज होत जाईल. So this is volume V2 and this one is V1, and here we have on this side it is pressure. Pressure goes on increasing. Okay. तर ही एक प्रोसेस झाली. बघा बरं का, व्यवस्थित मी एकदम सांगतोय डिटेल मध्ये, स्लोली. आता ही एक प्रोसेस झाली. त्याचप्रमाणे जर मी हे वजन, त्याच्यानंतर ही स्टेट आली, बरोबर आहे. त्या ठिकाणी गॅसचं प्रेशर काय आता P1 V1 आहे, त्याच्यावरती 1 किलोचं वजन आहे. ठीक आहे. आणि हे वजन जे आहे ते ही पिस्टन डायरेक्ट या स्टेटला आली नाही, एकदम खालच्या बॉटमला येऊन आपटली नाही. का आपटली नाही? तर त्याचा असणारं जे 1 किलो वजन आहे, त्या वजनाला आतमध्ये असणारं हे जे प्रेशर आहे P1, याने काय केलं? बॅलन्स केलं. बरोबर आहे. ह्याने काय केलं? बॅलन्स केलं. ही इथून इथपर्यंत येण्यासाठी काहीतरी टाइम लागला. इथं पहिल्या सुरुवातीला सिस्टम काय होती? इक्विलिब्रियम कंडिशनला होती. त्याच्यानंतर मी त्याच्यामध्ये वर्क ऍड केलं. वर्क म्हणण्यापेक्षा वेट ऍड केलं. त्याच्यावरती वेट ऍड केल्यामुळे काय झालं? सिस्टम मधल्या प्रॉपर्टी चेंज झाल्या. प्रॉपर्टी चेंज झाल्या म्हणजे इक्विलिब्रियम कंडिशन मधून सिस्टम बाहेर पडली आणि ती नॉन इक्विलिब्रियम होऊन खाली खाली पिस्टन जायला लागली. त्यावेळेला प्रेशर इन्क्रीज होत गेला आणि व्हॉल्यूम काय होत गेलं? डिक्रीज होत गेलं. ओके. आणि दुसऱ्या अशा एका कंडिशनला येऊन थांबली ज्या ठिकाणी वरचं वेट जे आहे ते या प्रेशरने काय केलं? बॅलन्स केलं. तेवढा प्रेशर क्रिएट झाला की हे वेट बॅलन्स करू शकतो. जर मी अजून 1 किलो याच्यावरती ठेवलं तर काय होईल? हे अजून खाली जाईल. बरोबर आहे. मग ही जी कंडिशन आहे याच्यामध्ये इथं एक इक्विलिब्रियम कंडिशन आहे आणि दुसरी इथं इक्विलिब्रियम स्टेट आहे. 2 स्टेट आहेत या इक्विलिब्रियम. ह्याच्यामध्ये इथं इक्विलिब्रियम स्टेट आहे का?
हॅलो, कोण सांगते? सर परत सांगा. ओके. आता बघा, ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला समजलं नाही म्हणून मी अगोदर स्टेट्स वगैरे काय ते सांगितलं थोडंफार. आता बघा, लक्ष द्या. आता बघा, याच्यामध्ये मी गॅस भरलेला आहे, बरोबर आहे. हे बाहेरचं काय आहे? ही बाउंड्री आहे, ठीक आहे. ह्याच्या आतमध्ये गॅस आहे, त्याच्या बाहेर सिस्टम आहे, आणि या ठिकाणी प्रेशर PV आहे. ठीक आहे, समजतं तुम्हाला? इथं प्रेशर काय आहे, इथं काढतो. या ठिकाणी प्रेशर PV आहे. ही म्हणजे ही एक इक्विलिब्रियम स्टेट आहे. इक्विलिब्रियम स्टेट कधी म्हणतो मला सांगा आधी. सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट असं कधी म्हणतो हे सांगा, त्याशिवाय पुढे समजणारच नाही. जेव्हा मास टेम्परेचर कॉन्स्टंट असते सगळ्या प्रॉपर्टी कशा पाहिजेत? कॉन्स्टंट पाहिजेत, म्हणजे त्याच्या व्हॅल्यू Constant. चेंज होणार नाहीत. ठीक आहे, त्याला आपण इक्विलिब्रियम स्टेट म्हणतो. मग जर ही पहिली कंडिशन बघितली, पहिली केस बघितली आपण, ही फर्स्ट केस कन्सिडर करू. तर या फर्स्ट केसमध्ये ज्या वेळेला इथं ही अशी पिस्टन आहे, त्यावेळेला या ठिकाणी ही सिस्टम कशी आहे? इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे. म्हणजे या ठिकाणी प्रेशर चेंज होत नाही आणि व्हॉल्यूम चेंज होत नाही, कारण इथं जे स्टॉपर आहेत हा, याच्यामुळे हे पिस्टन याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही. बरोबर आहे. ही Yes, sir. इथंही इक्विलिब्रियम स्टेटला आहे पहिल्या. त्याच्यानंतर मी काय करतो, आता बघा, दिस इज व्हॉल्यूम, दिस इज प्रेशर. आता याच्यामध्ये मी काय करतो, याच्यावरती 1 kg वेट ऍड करतो. हे काय केलं मी? वेट ऍड केले. किती? 1 kg. 1 kg. ओके, 1 kg वेट ऍड केलं. वेट ऍड केल्यानंतर काय झालं, ती इक्विलिब्रियम जी स्टेट आहे त्याची, ती आहे तशी राहील का? नाही राहणार. बरोबर आहे. म्हणजे त्यांनी इक्विलिब्रियम स्टेटला सोडून दिलं, अनइक्विलिब्रियम झाली किंवा नॉन इक्विलिब्रियम म्हणतो आपण त्याला. नॉन इक्विलिब्रियम मध्ये झाली आणि काय करणार सिस्टीम? काय ट्राय करणार? इक्विलिब्रियम मध्ये येण्याचाच ट्राय करणार. बरोबर आहे. हे जे वरून टाकलेले 1 kg वेट आहे ते बॅलन्स करायचा प्रयत्न करणार. म्हणून इथं टाकलेले वेट आहे त्याच्याबरोबर ही पिस्टन खाली डाऊनवर्ड डिरेक्शनला मूव्ह झाली इथपर्यंत, आणि या ठिकाणी येऊन ही पिस्टन काय झाली? थांबली. कर्सर दिसतोय तुम्हाला सेकंड Yes. डायग्राम मधला? या ठिकाणी येऊन ही पिस्टन थांबली. या ठिकाणी येऊन का थांबली? तर वरून जे ऍड केलेलं वेट आहे 1 kg, याला बॅलन्स करणारा फोर्स या ठिकाणी क्रिएट झाला. इथं का नाही थांबली? इथं 1 kg टाकलं तरी पण का नाही थांबली? तर या ठिकाणी प्रेशर काय होता? कमी होता. ठीक आहे. मग याला जर बॅलन्स करायचा असेल, सिस्टीम नेहमी काय करते? बॅलन्स करण्याचा प्रयत्न करते, इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये राहण्याचा प्रयत्न करते. पण सराउंडिंगचे जे फोर्सेस वगैरे आहेत त्याच्यामुळं किंवा इंटरनल ज्या काही रिएक्शन्स होतात त्याच्यामुळे ही नेहमी नॉन इक्विलिब्रियम मध्ये जाते, परत इक्विलिब्रियम मध्ये येण्याचा प्रयत्न करते. मग त्याच्यामुळे काय झाली? ही दुसरी स्टेट झाली, इक्विलिब्रियमची दुसरी स्टेट झाली, ज्याच्यामध्ये ती या ठिकाणी आली. या ठिकाणी 1 kg वेट त्याने काय केलं? बॅलन्स केलं. पण त्याच्या बदल्यात त्याला सिस्टमचं प्रेशर वाढवावं लागलं. सिस्टमला काय करावं लागलं? आपलं प्रेशर वाढवावं लागलं. मग या ठिकाणी परत एकदा ही इक्विलिब्रियम स्टेटला आली. बरोबर आहे. ही सेकंड स्टेट आहे. आलं का लक्षात? म्हणजे ही इथून अशी गेली असं आपण कन्सिडर करू. हा त्याचा पाथ आहे. ओके, आता ही कशी गेली? एखाद्याने अशी वरून काढली तरी काय अडचण नाही, काही समजणार नाही, कारण हे कशावरती डिपेंड आहे? जे आपण नोट्स घेतो म्हणजे कॅल्क्युलेशन नुसार प्रेशर किती आहे प्रत्येक पॉइंटला, ते जर मेजर करत असलो तर आपल्याला कळेल की हा कुठून जातोय. हे समजलं तुम्हाला? Yes, sir. स्टेट 1 ला इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, स्टेट 2 ला इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. पण मी म्हणतो या ठिकाणी जो मी ॲरो दाखवलाय, इथं सिस्टम इक्विलिब्रियम मध्ये आहे का नाही? नाही सर. या ठिकाणी सिस्टम काय नाही? इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये नाही, कारण त्या ठिकाणी चेंजेस व्हायचे चालू आहे. ओके, म्हणजे ही रेग्युलर प्रोसेस झाल्या. मग याच्यावरती कसं आहे, एक क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस म्हणून प्रोसेस आहे, ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर हाच ग्राफ किंवा हे जे 1 किलो वजन आहे, 1 किलो वजन आहे, त्याच्यासाठी मी दुसरा ग्राफ काढतो. कलर चेंज करतो थोडासा. इथं मी दुसरा ग्राफ काढतो क्वासिस्टॅटिक साठी. या साईडला प्रेशर, या साईडला व्हॉल्यूम. ठीक आहे.
ही फर्स्ट स्टेट आहे. नाही, इकडून जायला लागेल ना आता आपल्याला. उलट केलं इथे. इथं ह्या डायग्राम मध्ये दाखवायचं असेल तर उलट जावं लागेल मला. मी काय केलं, हे 1 किलो जे आहे ना, 1 kg जे आहे, किंवा केजी लिहितो डायरेक्ट. हे 1 kg म्हणजे किती ग्राम हो? 1000 ग्राम. 1000 ग्रॅम, बरोबर आहे. मग मी इथं 1000 भागामध्ये हे जे वेट आहे, 1 किलोचं वेट आहे, त्याला मी काय करतो, 1000 भागामध्ये असं डिवाइड करतो. किती भागामध्ये डिवाइड करतो? 1000 भागामध्ये. ओके, एवढ्यातच काय होईल असं नाही, अजून छोटे छोटे करावं लागतील याची पीसेस, पण तुम्ही लक्षात ठेवा. तर हे जे वजन याच्यावरती ठेवलंय 1000 ग्रॅम आहे, हे म्हणजे हेच वजन मी डिवाइड केलं आणि ठेवलं तर इथंच येईल, बरोबर आहे. म्हणजे हे वजन मी काढलं आणि ह्याचे 1000 ग्रॅम मध्ये तुकडे तिकडे, प्रत्येक ग्रामचा एक एक तुकडा केला. ठीक आहे, आणि ते परत 1000 ग्रॅम मी इथं ठेवलं तरी परत सिस्टम याच स्टेटला येईल ना, बरोबर, या स्टेटला येईल. Yes, sir. बरोबर, 1 kg आणि 1000 ग्रॅम दोन्ही एकच आहे. पण आता बघा, आता याच्यानंतर मी काय करतो, हे जे 1000 ग्रॅम आहे त्यातला 1 ग्रॅम काढून घेतो बाजूला. किती काढतो मी? 1 ग्रॅम काढतो. ओके, ही खूप स्लो प्रोसेस आहे, कॉस्टोस्टॅटिक प्रोसेस म्हणजे ही जर करायची असेल तर. ओके, आणि ही शक्यतो अडॉप्ट केली जात नाही जास्त कुठं, कारण ह्याला वेळ खूप लागतो. तर काय होईल, ही सिस्टम या इक्विलिब्रियम स्टेट मधून या इक्विलिब्रियम स्टेट मध्ये येईल, बरोबर आहे का. म्हणजे ही जवळजवळ इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्येच आहे. कळालं का नाही कळालं तुम्हाला हे? Yes, sir. यस, असलं स्लोली म्हणताय म्हणजे नाही, सगळं नाही कळालं व्यवस्थित. मी काय म्हणलो माहित आहे का, आता इथं एक इक्विलिब्रियम स्टेट आहे, पहिली आहे माझी. इथं कलर चेंज करतो मी, तुमच्या लक्षात येईल. वेगळा वेगळा कलर केला की लक्षात येईल. आता बघा, ठीक आहे, ही पहिली स्टेट आहे, ही सिस्टमची पहिली स्टेट आहे. इथं एक छोटा सर्कल दिसतोय तुम्हाला, ही स्टेट आहे. या ठिकाणी ही कंडिशन आहे, त्याच्यावरती 1000 ग्रॅम वजन ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर मी काय करतो, त्या 1000 ग्रॅम मधून फक्त 1 ग्रॅम म्हणजे एकदम वरची जी चिप आहे, एकदम स्मॉल, ती बाजूला काढतो. ठीक आहे, बाजूला काढतो म्हणजे सिस्टमला जो याच्या अगोदर म्हणजे इथून इथपर्यंत यायला जो वेळ लागला होता खालीपर्यंत, इथून इथं खाली यायला, तसा वेळ लागणार नाही. ही सिस्टम इथंच, दुसरी जी स्टेट आहे सिस्टमची ती अशी असेल इथं, बरोबर आहे का. येस. प्रेशर रिड्यूस होणार, व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार, पण किती? एकदम इनफायनाइट स्मॉल अमाऊंट मध्ये, बरोबर आहे. हे समजलं आता? Yes, sir. हा, आता जर दुसरा जो ग्रॅम आहे तो पण मी इथं काढला तर त्याच्यानुसार पण सिस्टम थोडीशी पुढे मूव्ह होईल, करेक्ट आहे. त्याच्यानंतर मी तिसरा ग्रॅम काढला, त्याच्यानंतर अजून थोडीशी पुढे मूव्ह होईल. असं करत 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 मी इथपर्यंत आलो. म्हणजे शेवटचा ग्रॅम काढल्यानंतर मी ही सिस्टम या ठिकाणी येईल, बरोबर आहे का. Yes, sir. म्हणजे ही अशी जवळ जवळ असणार आहे इथे इक्विलिब्रियम स्टेट. एकदम इनफायनाइट अमाऊंट मध्ये, 1000 म्हणजे 1000 वेळा. जी प्रोसेस आपण मगाशी एकदम स्लो सहज केली, त्याच्यासाठी मला प्रत्येक पॉइंटला इथं काढावं लागणार आहे. आणि याला रिव्हर्सिबल प्रोसेस सुद्धा म्हणू शकतो आपण, कारण ही त्याच पाथने फॉलो कर. बाकीच्या ज्या प्रोसेस आहेत, मी इथं वजन ठेवलं आणि परत काढलं तर ती त्याच पाथने येईल असं नाही. ठीक आहे, थोडाफार चेंज होऊ शकतो, पण याला रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणतात शक्य. ही प्रोसेस जी आहे ही अशी प्रोसेस आहे की जी इक्विलिब्रियम प्रोसेस आहे असं म्हणतो बरं का आपण. एकदम त्याच्या मायक्रो लेवलला गेल्यानंतर परत तिथं पण आपल्याला थोडाफार गॅप दिसणार आहे की त्यामध्ये थोडा चेंज होतो, पण इथं असा चेंज होतो याच्यामध्ये. ही पिस्टन अशी मूव्ह होते 1 ग्रॅम काढल्यावरती की ते आपल्याला दिसत नाही. आलं का तुमच्या लक्षात? एकदम किंचित अशी मूव्ह होते स्लोली, आणि ती
एका ग्रॅम काढण्यापासून ते 1000 ग्रॅम काढण्यापर्यंत अशी स्लो 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 पुढे जाते. ही जी प्रोसेस आहे जी स्टेट 1 पासून स्टेट 2 पर्यंत इक्विलिब्रियम कंडिशन मधून जाते, त्याला क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण? क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस. आला लक्षात तुमच्या फरक? या ठिकाणी मगाच्या डायग्राम मध्ये मी पूर्ण 1 kg ठेवलं आणि 1 kg काढून घेतलं, तर या प्रोसेसच्या दोन्ही एंडला म्हणजे स्टेट फर्स्ट आणि स्टेट सेकंड या दोन्ही ठिकाणी सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये होती. पण प्रोसेस जी आहे मध्ये इथं कुठं जर मी बघितलं तर ती इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये नव्हती, ती चेंज होत होती. त्यातलं प्रेशर चेंज होत होतं, त्यातलं व्हॉल्यूम चेंज होत होतं, बरोबर. म्हणून ही क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस नाही. मग कुठली क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस आहे? तर क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस अशी आहे जी स्टेट 1 पासून स्टेट 2 पर्यंत इक्विलिब्रियम प्रोसेस मधून पास होते. प्रोसेस कशी आहे? इक्विलिब्रियम. समजलं? येस. तर ही जी प्रोसेस आहे याला क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस म्हणतो. ओके, याला खूप वेळ लागतो या प्रोसेसला आणि ही फक्त ह्याच्यासाठी आहे बरं का आपल्याला. क्वासिस्टॅटिक म्हणजे काय असतो असाच पॉईंट आहे, ह्याच्यावरती आपल्याला दुसरं ह्याच्यापेक्षा जास्त काय नाही. ठीक आहे, आपण म्हणजे हे समजले तुम्हाला आता क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस. कोणाला विचारू का मी खाली काय एखादा प्रॉब्लेम? व्यंकटेश गुजर. हॅलो व्यंकटेश. C33. यस सर. काय थोडंफार सांगू शकताय का याच्यातलं? आता सांगू शकता, तुम्हाला समजलंय पण सुरुवात कुठनं करायची तुम्हाला कळत नाही. हॅलो, समजलंय का? थोडं समज. काय समजलं तेवढं सांगा म्हणजे मला थोडंसं लक्षात येईल. अजून कोण सांगू शकते का मला थोडंसं? दुसरं कोण सांगू शकते का? हॅलो, जे काय समजलंय तेवढं. कॅन एनीवन? सर मी ट्राय करू. हां शुअर. आपण एक सिस्टीम कन्सिडर केली ज्यात ऑब्झर्वेशन करणार आहे. एका स्टेटला ती इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. आपण त्यावर स्लोली वेट ऍड करत जातो. समजा आपण 1 किलो वेट ऍड केलं तर त्याचे आपण 1000 पार्ट कन्सिडर करून एक किलो वेट ऍड केल्यानंतर ती एका स्टेटला इक्विलिब्रियम होते. त्यानंतर जर आपण त्यातलं एकदम स्मॉल वेट कमी केलं तर ती जी पहिली इक्विलिब्रियम स्टेट होती त्यातून दुसऱ्या इक्विलिब्रियम स्टेटला जाणं, पण पहिल्यापेक्षा ती अगदी नकळतच दुसऱ्या स्टेटला गेली असणार. म्हणजे थोडक्यात जवळच आहे त्याच्या. हा, म्हणजे प्रोसेसच ती इक्विलिब्रियम आहे. हा, इक्विलिब्रियम आहे ऍज कम्पेअर्ड टू पहिल्याशी कम्पेअर केलं तर त्याच्या अगदी जवळ असल्यामुळं थोडं ऑब्झर्वेशन नुसार ती इक्विलिब्रियम स्टेट मध्ये अशी छोटी ऑब्झर्वेशन घेत गेलं तर ती क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस. त्याला आपण क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस म्हणतो. गुड गुड, ठीक आहे, म्हणजे समजले बऱ्यापैकी. श्रद्धा, यू रेज्ड युअर हँड. येस सर. सर, जेव्हा आपण 1 किलोचं वेट एका ह्याच्यावर ठेवलं ना, मग ते 1 किलोचं वेट एकदमच पिस्टनने जर खाली वळलं तर पिस्टन मध्ये येऊन थांबतं. तिथं प्रेशर आणि व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट होतं. बरोबर. इक्विलिब्रियम बॅलन्स होतं प्रेशर आणि व्हॉल्यूम. मग तेच आपण जर 1 किलोचं वेट पिस्टनच्या आतमध्ये पिस्टनवर ठेवलं ना, तर आपण 1 ग्राम जर काढत गेलो ना, तर ते इक्विलिब्रियम मध्येच, म्हणजे आपल्याला पिस्टन मूव्ह झालेलं कळत नाही, पण ते पिस्टन थोडंफार मूव्ह होतंय. बरोबर आहे. हा, मग ते थोडंफार मूव्ह होत असताना आपल्याला दिसत नाही. तेच 1 ग्राम काढताना आपल्याला दिसत नाही. मग तेच आपलं 1 किलोचं वेट एकदम ठेवलं ना, ते पिस्टन खाली गेलेलं असते तेव्हा स्टार्टिंग
1 किलोचं वेट ठेवल्यावर आपल्याला इक्विलिब्रियमला दिसतं. फर्स्ट मधलं सांगते. हा हा. मग नंतर ना ते खाली आले, असं जसं जसं ते खाली येतं तसं ते इक्विलिब्रियम स्टेटला नसतं. बर. मग खाली आलं ते प्रेशर आणि व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट होतं, तर मग ना इक्विलिब्रियमला असतं. बरोबर. पण तेच सेकंड प्रोसेस मध्ये तसं नाही आपल्याला दिसत. 1 ग्रामचं काढलेलं असतं, त्यामुळं तेवढं काय आपल्याला फरक जाणवत नाही. त्यामुळं ते नॉन इक्विलिब्रियम म्हणता येत नाही आपल्याला. बर बर बर. ठीक आहे ठीक आहे. तुम्हाला समजलंय, फक्त तुम्हाला व्यवस्थित एक्सप्लेन करता येत नाही, बाकी काय अडचण नाही. तर क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस म्हणजे काय आहे, सिंपल मी तुम्हाला सांगतो. क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस म्हणजे ज्या प्रोसेसमध्ये प्रोसेस ही इक्विलिब्रियम कंडिशनमध्ये असते, स्टेट नाही. या ठिकाणी तुम्ही जर नॉर्मल बघितलं तर इथं स्टेट इक्विलिब्रियम याला आहे, बरोबर आहे. एक पोझिशन, एक स्टेट इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, इथं दुसरी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, पण प्रोसेस इक्विलिब्रियम मध्ये नाही. पण क्वासिस्टॅटिक मध्ये ही जी प्रोसेस आहे ही इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. हा फरक आहे महत्वाचा. ठीक आहे, हे सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवा. त्याच्यासाठी हे उदाहरण होतं. आलं लक्षात सगळ्यांच्या? Yes, sir. Okay. So we will proceed further now. जरा जास्त त्याच्यावरती हे झालं, त्यामुळं इरेज करायला पण वेळ लागतोय. ओके, पुढचं काय आहे? थर्मोडायनामिक सायकल. दॅट आय थिंक आय हॅव एक्सप्लेन्ड दिस. थर्मोडायनामिक सायकल सांगितलंय मी तुम्हाला. When initial point and the final point is same, at that time we can call it as thermodynamic cycle. सांगितलंय ना थर्मोडायनामिक सायकल? नाही सर. नाही सर. नाही सांगितलंय ना तुम्हाला त्याच्यामध्ये? सांगितलंय सर. सांगितलंय ना. हे बघा, असं तुम्ही याच्या अगोदर पण बघितलं असेल. इथून इथपर्यंत गेला, एका स्टेट मधून दुसऱ्या, दुसऱ्या स्टेट मधून तिसऱ्या, तिसऱ्या मधून चौथ्या, चौथ्या मधून परत या इनिशियल स्टेजला आला. ही स्टेट फर्स्ट, ही स्टेट सेकंड, ही स्टेट थर्ड, ही स्टेट फोर्थ. म्हणजे इनिशियल पॉइंट आणि फायनल पॉइंट जर सेम असेल तर त्याला आपण सायकल कंप्लीट झाली म्हणतो. हे सांगितलंय काय मागच्या वेळेला? हो सर. म्हणजे ते झालंय, आपल्याला सायकल झाले थोडक्यात. ह्या ज्या सगळ्या आहेत त्याच्यामध्ये 4 प्रोसेस आहेत. ही पहिली प्रोसेस आहे 1 to 2, ही दुसरी प्रोसेस आहे 2 to 3, ही तिसरी प्रोसेस आहे 3 to 4 आणि चौथी प्रोसेस आहे 4 to 1. ओके. आणि याचा इनिशियल आणि फायनल जो स्टेट आहे ती सेम असते, त्यावेळेला त्याला सायकल म्हणतो आपण. ओके. So what is next? Next is the state or point function. Okay, see, this is very important point. There are two functions, that is the point function and the path function. Okay. याच्यावरचं बघण्यापेक्षा तुम्हाला मी सांगतो कन्सेप्ट बघायला. तुम्हाला झालंय अगोदर पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शन झालंय. हा, पाथ फंक्शन म्हणजे काय आहे, कोणी सांगू शकेल? Can anyone? Path function की विसरला होता? हॅलो, मला वाटतं विसरलोय सगळ्यांचं, किंवा ठीक आहे, बघू, काय अडचण नाही. पॉइंट फंक्शन म्हणजे काय आणि पाथ फंक्शन म्हणजे काय? ज्याची डिफायनाइट व्हॅल्यू असते, ज्याची डिफायनाइट व्हॅल्यू असते त्याला पॉइंट फंक्शन म्हणतो. काय म्हणतो आपण? पॉइंट फंक्शन. सोप्या शब्दात तुम्हाला मी सांगतो. दिस इज P, दिस इज V. This is P, this is V. Okay. When compression takes place, at that time pressure goes on increasing and volume goes on reducing. If suppose this is state first and this is state second. Okay.
तर ही जी सिस्टम आहे या स्टेट फर्स्टला याच्यामध्ये काय आहे, आपल्याला प्रेशर आहे P1 आणि व्हॉल्यूम आहे V1. ठीक आहे. ज्यावेळेला आपण कॉम्प्रेस करतो त्यावेळेला ही सिस्टम इथून इथं गेली सपोज, तर त्यावेळेला इथं प्रेशर आहे P2 आणि इथं व्हॉल्यूम आहे V2. दिसतं ना सगळ्यांना कलर, का चेंज करावा लागेल कलर? Yes, sir. Okay, so at this point we have volume V1 and this point we have pressure P1. Okay, we do not consider this as a suppose isothermal process. ह्याला आपण isothermal process नको कन्सिडर करायला. तर याच्यामध्ये हे टेम्परेचर आहे T1 आणि हे T2. याचा ग्राफ थोडा वेगळा असेल बघा 3 क्वांटिटी घेतल्यावरती, पण आपण फक्त पॉइंट फंक्शन काय समजण्यासाठी घेतोय. ठीक आहे. T1 T2 वेगळं राहू द्या, पण तिथं आहे त्या प्रॉपर्टी मध्ये. त्याच्यानंतर इथं this is V2 and this one is, what is this? This is P2. P2. तर पॉइंट फंक्शन म्हणजे असे फंक्शन की ज्याच्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आहेत. पॉइंट फंक्शन म्हणजे किंवा स्टेट फंक्शन म्हणजे असे की ज्याच्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आहे. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी बघितलं तर P1 ची काहीतरी व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल, बरोबर. तसंच V1 ची पण काहीतरी व्हॅल्यू मिळेल. ओके. त्याच्यानंतर इथं P2 ची काहीतरी व्हॅल्यू आहे आणि इथं V2 ची पण काहीतरी व्हॅल्यू आहे. म्हणजे हे एक्झॅक्ट व्हॅल्यू आहे त्याला. म्हणजे हे याचं जर डिफरन्शिएशन म्हणजे आपण इथं जर बघितलं, if this is process 1 to 2, so if I take here process 1 to 2 of change in pressure, there is change in pressure, yes or no? Yes. Okay, if this is process 1 to 2, this is now here, this is process 1, this is 2. Okay, if I take integration, then I get a exact value of that pressure P2 minus P1. बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. हे बघा बरं का, समजतंय का? मी एकदम सिंपल करून सांगतो हे बाकीच्या ह्यात जाण्यापेक्षा. तसंच जर मी व्हॉल्यूम साठी घेतलं, if suppose it is 1, it is 2, if it is dV, then it is V2 V2 minus. minus V1. मी याची व्हॅल्यू काढू शकतो का? कारण मला P2 ची व्हॅल्यू माहित आहे, बरोबर आहे. पहिल्यांदा प्रेशर इथं लो होता, म्हणजे 20 होता समजा, प्रेशर 20 बार होता आणि P2 ला तो 80 बार झाला, बरोबर. मग 80 minus 20. ओके, 80 minus 20. पहिल्यांदा 20 म्हणजे इथून हे डिफरन्स हा 20 होता, इथून परत तो 80 वरती गेला, म्हणजे याच्या अंडरचा जो एरिया आहे, एरिया अंडर दी कर्व इंटिग्रेशन म्हणजे आपलं थोडक्यात, तर तो किती येते? 60 येतं. म्हणजे मला एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळते याची, बरोबर आहे का? तसंच व्हॉल्यूमचं जर बघितलं तरी सुद्धा मला काय मिळते? एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळते. तसंच मी टेम्परेचरचं काढू शकतो, तसंच मी डेन्सिटीचं काढू शकतो. ठीक आहे, समजते का? बघा हे नाही समजलं? Yes, sir. Yes, sir. हा, तर मी टेम्परेचर साठी व्हॅल्यू काढू शकतो, म्हणजे प्रेशर किती आहे. ओके, डीपी चेंज इन प्रेशर काय आहे मला मिळू शकतो. चेंज इन व्हॉल्यूम काय आहे ते मला मिळू शकतं. चेंज इन टेम्परेचर काय आहे ते मला मिळू शकतं. चेंज इन डेन्सिटी काय आहे, डेन्सिटीमध्ये काय चेंज झाला तो मिळू शकतो. चेंज इन विस्कॉसिटी मला मिळू शकतात त्याचे व्हॅल्यू, बरोबर आहे का? डिफायनाइड व्हॅल्यू, I get definite value, but
if I want what is work done at that particular point, या ठिकाणी काय वर्क डन झालं. ओके 2:55 लेक्चर संपत आला. तर ठीक आहे, फक्त पॉइंट फंक्शनच बघू आता इथं. ठीक आहे, तर पॉइंट फंक्शन समज तुम्हाला ज्याची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू असते त्याला आपण पॉइंट फंक्शन म्हणतो. त्याच्यामध्ये मग हे प्रेशर सगळ्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या सगळ्या त्याच्यामध्ये येतात. ओके, पाथ फंक्शन काय आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. पाथ फंक्शन म्हणजे तुम्हाला माहित असेल वर्क आणि हीट हे काय आहेत, पाथ फंक्शन. ओके, तुम्ही असं लिहू शकत नाही की चेंज इन dw इज इक्वल टू w2 minus w1. You can't write this. Why? Because at state 1 you do not have w1. w1, what is w1? No, we do not have any value of work. पिस्टन जरी मूव्ह झाले असेल तर स्टेट 1 ला त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं वर्क होत नाही. तसंच जर तुम्ही स्टेट 2 ला गेला तर तुम्ही म्हणू शकत नाही की या ठिकाणी w2 एवढा आहे. ठीक आहे, म्हणून वर्क आणि हीट हे पॉइंट फंक्शन नाही. पण ज्या राहिलेल्या प्रॉपर्टीज आहेत, प्रेशर आहे, टेम्परेचर आहे, व्हॉल्यूम आहे, विस्कॉसिटी आहे, ज्याची पर्टिक्युलर डिफाइनाइड व्हॅल्यू मिळते आपल्याला एखाद्या स्टेटला, त्याला आपण स्टेट फंक्शन किंवा पॉइंट फंक्शन असं म्हणतो. ठीक आहे, आलं लक्षात? येस सर. Yes. का नाही कोणाच्या लक्षात आलं? मग पाथ फंक्शन म्हणजे काय? तर जे स्टेट फंक्शन नाहीत, पॉइंट फंक्शन नाहीत, तुम्ही जर म्हणालात या ठिकाणी चेंज इन वर्क dw इज इक्वल टू, इथं बघा इथून इथपर्यंत, मग त्यासाठी आपलं वर्क वगैरे काय आहे, हीट काय आहे हे आपण नंतर पाहू. पहिलं मला हे सांगा, तुम्हाला पॉइंट फंक्शन म्हणजे समजलं का? पॉइंट फंक्शन समजलं असेल तर वी विल स्टॉप हिअर. Yes, sir. कोणी सांगू शकेल मला? Yes, sir. हु विल टेल मी? श्रेया, कोण सांगतंय? Point function, that means we get a particular value. पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ॲट अ पर्टिक्युलर स्टेट. पर्टिक्युलर व्हॅल्यू किंवा डिफाइनाइड व्हॅल्यू. ठीक आहे, जे एक पर्टिक्युलर डिफाइनाची व्हॅल्यू आहे जी आपल्याला मिळते कुठं, त्या स्टेटला. म्हणजे सिस्टम जर या ठिकाणावरून जात असताना या ठिकाणी थांबली, ठीक आहे, तर हे सपोज P3 असं जर कन्सिडर केलं आपण, तर या P3 ला व्हॅल्यू आहे, या V3 ला व्हॅल्यू आहे. पण इथं तुम्ही म्हणू शकत नाही की वर्क W3 आहे. बरोबर आहे? बरोबर आहे का? या ठिकाणी हा एक ब्लॉक आहे, हे तुमच्या ह्याच्या अगोदर शिकला तुम्ही. वर्क म्हणजे काय असतो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मग ही एक स्टेट आहे सिस्टमची. या ठिकाणी ह्याची एक लोकेशन आहे. मग या ठिकाणी हा जोपर्यंत मूव्ह होत नाही इथून, ठीक आहे, तर तोपर्यंत म्हणू शकत नाही की इथं काय वर्क झालं आपण. बरोबर आहे का नाही? येस सर. जोपर्यंत हा ब्लॉक मी इथं फोर्स लावायच्या अगोदर इथं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आहे, ज्या वेळेला तो इथून इथपर्यंत मूव्ह होईल, हा ब्लॉक इथून इथपर्यंत मूव्ह झाला ड्यू टू दिस फोर्स अँड दिस इज द डिस्टन्स. मग ते वर्क कुठं दिसलं मला? तर वर्क मला इथून ज्या वेळेला ह्याची पुढं सरकायला चालू झालं, चालू झालेल्या पॉइंट पासून इथं थांबायच्या पॉइंटवर एकदा थांबलं त्या स्टेटला की मला तिथं वर्क दिसत नाही. आणि जोपर्यंत हे पहिल्या स्टेटला आहे तिथं पण मला वर्क दिसत नाही. म्हणजे ते कुठं दिसतं? फक्त पाथ मध्ये दिसतं. ह्या ते कुठं दिसतं? इथं पाथ मध्ये दिसतं. त्याला पाथ फंक्शन म्हणतो आपण. त्याला काय म्हणतो आपण? पाथ फंक्शन. ओके, फॉर दॅट रिझन यू कॅनॉट राईट हिअर
that work done at 1 to 2, delta of W is equal to W2 minus W1. Not like this, because it is not point function, it is path function. समजलं? Yes, sir. ठीक आहे, त्याच्यावरती आपण परत अजून बघू नेक्स्ट लेक्चरला. रिव्हिजन घेताना थोडंफार होईलच हे. So how much time we have to take attendance? We have 5 minutes. How many students are there? 58. So 10 students are absent. So give attendance very fast. Okay. Roll number 1. Present, sir. 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. 4 absent. 4 आहे का? संयोगिता. Okay. 5. Present, sir. Okay. 5. No. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. 11. Present, sir. 12. Roll number 12. Absent. 13. Absent. 14. Present, sir. 14 present. Okay. 15. Present, sir. 16. 16 युवराज चोरमले. तुम्ही आहे लिस्ट मध्ये. कुठे गेला चोरमले? 17. Yes, sir. 18. Yes, sir. 19. Yes, sir. 20. Yes, sir. 21. Present, sir. 22. Yes, sir. 23. Yes, sir. 24. 25. Present, sir. 26. 24 is also there. Pooja Ingre. Okay. I think sound is not there. 26. Yes, sir. 27. Present, sir. 28. Present, sir. 29. Yes, sir. 30. Absent. 31. Present, sir. 32. 32. Absent. 33. Yes, sir. 34. Yes, sir. 35. 35. No. 36. 36. No. 37. 38. 38. No. 39. Yes, sir. 40. Yes, sir. 41. 41 absent. 42 absent. 43 again absent. 44. Present, sir. 45. Present, sir. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 48. 49. Present, sir. 50. Present, sir. Okay. 51. Present, sir. 52. Present, sir. 53. Present, sir. 54. Yes, sir. 55. Yes, sir. 56. 56 absent. 57. Yes, sir. 58. Yes, sir. 59. 59. प्रज्वल पुजारी, आवाज आहे ना तुमचा? Yes, sir. 60. Yes, sir. 61. No, 61 is not there. 62. Yes, sir. 63. Yes, sir. 64. Yes, sir. 65.
Yes, sir. 66, Present, sir. 67, 67, 68, 68 absent. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है. सर 12 आहे सर. 12 आहे का? रिकनेक्ट झालं. ठीक आहे. Sir, 59. 50, 9. 59 लावली की 59 लावले, 5 नंबर लावलेले आहे, 24 लावलेले आहे. सर 16 लावा. 16 16 हा 41. लावले लावले. सर 41. 41 कोण आहे? रोहित जाधव मी होता का? ठीक आहे. Okay, with this we will conclude today's session. In next lecture, we will see what is again path function. This is very interesting terms. If you understand, then you will get interest. Otherwise, if you are not understanding, then you are here for attendance. समजलं तर जरा इंटरेस्ट येतो याच्यामध्ये. Okay, with this now I'll end the meeting. Thank you all of you.